आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। तो क्या आप भी हैं अपने स्वास्थ्य से परेशान और अब तक नहीं मिला आपको कोई भी समाधान? अगर आपके सवाल का जवाब है हाँ, तो फिर चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल रेडियो टशन प्रारंभ करने जा रहा है स्वास्थ्य पर आधारित कार्यक्रम स्वास्थ्य की बात रेडियो टशन के साथ। इसमें हमारे विशेषज्ञ होंगे होम्योपैथ और आयुर्वेद में विशेष जानकारी रखने वाले डॉक्टर श्री प्रकाश पांडे जी। तो फिर देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और लिख भेजिए हमें अपनी समस्या। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9721688666। यह कार्यक्रम आगामी 5 सितंबर शिक्षक दिवस के शुभ अवसर से प्रारंभ होगा। ध्यान रहे, आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब YouTube पर अपलोड की गई वीडियो के माध्यम से दिए जाएंगे, अतः आपको उन वीडियोस को देखना अत्यंत आवश्यक होगा। धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है राजेंद्र ठाकुर। आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। इस समय प्रोग्राम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 4। आइए देखते हैं कौन है आज के हमारे पहले कॉलर। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी, हम सिद्धार्थ बात कर रहे हैं, यूपी लखनऊ से। सिद्धार्थ जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? जी, आज के लिए हमारी रुचि है क्रिकेट। आपने कहा आपकी रुचि है क्रिकेट। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है अभी तक आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक ट्रॉफी किस टीम ने जीती है? आपके ऑप्शन है ए मुंबई ने, बी चेन्नई ने, सी दोनों ने, या फिर डी बेंगलोर ने। आपका समय शुरू होता है अब। जी, दोनों ने। आपने कहा दोनों ने, अर्थात मुंबई और चेन्नई दोनों ने। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। सन 2023 तक चेन्नई और मुंबई ने 5-5 बार आईपीएल ट्रॉफी जीत ली हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है फुटबॉल का संतोष कप 2023 किस राज्य ने जीता है? आपके ऑप्शन है ए मेघालय, बी कर्नाटक, सी केरल, या फिर डी तमिलनाडु। आपका समय शुरू होता है अब। जी, मेघालय। आपने कहा मेघालय। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक ने मेघालय को फाइनल में हराया था। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया। इसके लिए आपका धन्यवाद। जी, धन्यवाद। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी, मैं सूरज राजपूत यूपी कानपुर देहात से बात कर रहा हूँ। सूरज जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? पॉलिटिकल साइंस। आपने कहा आपकी रुचि है पॉलिटिकल साइंस। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन संबंधी उल्लेख मिलता है? आपके ऑप्शन है ए भाग 13, बी भाग 14, सी भाग 15, या डी भाग 16। आपका समय शुरू होता है अब। भाग 15। आपने कहा भाग 15। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा वर्ष 2023 के लिए कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए? आपके ऑप्शन है ए 52, बी 75, सी
76 या फिर डी 91। आपका समय शुरू होता है अब। सर 75। आपने कहा 75। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 76। 4 कीर्ति पुरस्कार मिलते हैं और 11 शौर्य पुरस्कार दिए गए हैं, जबकि 52 सेना पदक प्रदान किए गए हैं। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। कौन कहां से बात कर रहे हैं? यस सर, मेरा नाम निरंजन चौधरी है और मैं गोरखपुर राजकीय अस्पताल सेंटर कॉलेज से बात कर रहा हूँ। निरंजन जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर मेरी रुचि साइंस में है, विज्ञान में। आपने कहा आपकी रुचि है विज्ञान। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरोल है। आपके ऑप्शन है ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। आपका समय शुरू होता है अब। सर क्वेश्चन एक बार और आप ये रिपीट कर दीजिए। किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरोल है? यस सर, विटामिन डी इसका सही आपने कहा विटामिन डी। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है नवरोज उत्सव कौन सा समुदाय नए वर्ष के रूप में मनाता है। आपके ऑप्शन है नवरोज समुदाय। नवरोज उत्सव कौन सा समुदाय नव वर्ष के रूप में मनाता है? यस सर। आपके ऑप्शन है ए यहूदी समुदाय, बी सिया समुदाय, सी सुन्नी समुदाय या फिर डी पारसी समुदाय। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफ लाइन का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। आपने कहा लाइफ लाइन। आपके पास हैं 2 ऑप्शन, यहूदी समुदाय या फिर पारसी समुदाय। सर पारसी समुदाय। आपने कहा पारसी समुदाय। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है G20 फिल्म फेस्टिवल 2023 कहां पर आयोजित करवाया गया। आपके ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी गोवा या फिर डी केरल। आपका समय शुरू होता है अब। सर नई दिल्ली। आपने कहा नई दिल्ली। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अभी तक आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारत में कितने जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। आपके ऑप्शन है ए 15,000, बी 18,000, सी 21,000 या फिर डी 25,000। आपका समय शुरू होता है अब। सर 21,000। आपने कहा 21,000। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 25,000। भारत में वर्तमान में 10,500 जन औषधि केंद्र खुल चुके हैं और अब 25,000 का लक्ष्य रखा गया है। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। कौन कहां से बात कर रहे हैं? गुड इवनिंग सर, मैं साजिया प्रवीण दिल्ली से बात कर रही हूँ। साजिया प्रवीण, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर आज के लिए हमारी रुचि क्रिकेट है। आपने कहा आपकी रुचि है क्रिकेट। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है IPL 2023 में फेयर प्ले पुरस्कार किस टीम को दिया गया था। आपके ऑप्शन है ए चेन्नई सुपर किंग, बी गुजरात टाइटंस, सी सनराइजर हैदराबाद या फिर डी दिल्ली कैपिटल्स। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफ लाइन। आपने कहा लाइफ लाइन। आपके पास है 2 ऑप्शन, गुजरात टाइटंस या फिर दिल्ली कैपिटल।
सर गुजरात। आपने कहा गुजरात। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दिल्ली कैपिटल। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं बजरंगबली बात कर रहा हूँ दिल्ली से। बजरंग जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर आज के लिए मेरी रुचि है भारत का प्राचीन इतिहास। आपने कहा आपकी रुचि है भारत का प्राचीन इतिहास। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहां पर हुई थी? आपके ऑप्शन है ए लुम्बिनी, बी कपिलवस्तु, सी कुशीनगर या फिर डी सारनाथ। आपका समय शुरू होता है अब। सर कुशीनगर। आपने कहा कुशीनगर। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है सीकैट समुद्री युद्ध अभ्यास किस देश द्वारा आयोजित करवाया गया जिसमें बहुत से देशों ने भाग लिया था? आपके ऑप्शन है ए सिंगापुर, बी मलेशिया, सी इंडोनेशिया या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। आपका समय शुरू होता है अब। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। आपको बताना है सीकैट समुद्री युद्ध अभ्यास किस देश द्वारा आयोजित करवाया गया? सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो ऑप्शन, सिंगापुर या फिर मलेशिया। सर मलेशिया। आपने कहा मलेशिया। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सिंगापुर। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी सर, मैं शीतल कुमार शकुंतला में सर यूनिवर्सिटी से बात कर रहा हूँ। शीतल जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? आज के लिए हमारी रुचि हिस्ट्री। आपने कहा आपकी रुचि है हिस्ट्री। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है भारतीय उपद्रव का पिता किन्हें कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए बाल गंगाधर तिलक, बी भगत सिंह, सी सुभाष चंद्र बोस या फिर डी राम प्रसाद बिस्मिल। आपका समय शुरू होता है अब। हेल्पलाइन मिलेगी। आपने कहा हेल्पलाइन। आपके पास हैं दो ऑप्शन, बाल गंगाधर तिलक या फिर राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल। आपने कहा राम प्रसाद बिस्मिल। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत की अशांति का पिता या उपद्रव का पिता बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी नमस्कार, हमारा नाम भाग्यलक्ष्मी है और हम गांधीनगर से बात कर रहे हैं। भाग्यलक्ष्मी जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? जी हमारी रुचि है राजनैतिक विज्ञान एवं इतिहास। आपने कहा आपकी रुचि है राजनैतिक विज्ञान एवं इतिहास। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है भारतीय संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात कही गई है? आपके ऑप्शन है ए 3, बी 5, सी 7 या फिर डी 9। आपका समय शुरू होता है अब। जी इसका सही उत्तर है 5। आपने कहा 5। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। क्या भाग्यलक्ष्मी आप इन 5 स्वतंत्रताओं के बारे में बता सकती हैं कि इनका क्रम क्या है? जी बिल्कुल, इनका सही क्रम है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही बताया आपने। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है प्रोजेक्ट 17A क्या है? आपके ऑप्शन है
ए, इस प्रोजेक्ट के तहत भारत में 7 जहाज बनाए जाएंगे जिनका नाम पहाड़ों के नाम पर होगा। ऑप्शन बी है, रशिया से मंगवाई गई 203 बंदूकों का निर्माण इस प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा। ऑप्शन सी है, फ्रांस के साथ मिलकर भारत 5 सबमरीन बनाएगा। और ऑप्शन डी है, भारत के अंदर 118 टैंकों का निर्माण होगा जो जोरावर के नाम से जाने जाएंगे। आपका समय शुरू होता है अब। जी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। आपने कहा ऑप्शन ए, इस प्रोजेक्ट के तहत 7 जहाज बनाए जाएंगे जिनका नाम पहाड़ों के नाम पर होगा। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है, हाल ही में अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है। आपके ऑप्शन है, ए केरल, बी कर्नाटक, सी राजस्थान या फिर डी गुजरात। आपका समय शुरू होता है अब। जी, हम लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहेंगे। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं 2 ऑप्शन, राजस्थान या फिर गुजरात। जी, इसका सही उत्तर है गुजरात। आपने कहा गुजरात। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है राजस्थान। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर सीजन 4। आज के हमारे पहले विजेता हैं निरंजन चौधरी और दूसरे विजेता हैं भाग्यलक्ष्मी। आप दोनों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम के अंत में हम भाग्यलक्ष्मी जी के कुछ विचार सुनेंगे जो उन्होंने अपनी एक महत्वपूर्ण परीक्षा पास करने के बाद अपने संस्थान को दिए थे। आइए संयुक्त रूप से मिलकर सुनते हैं ये विचार। નમસ્કાર। શું આપે નદી તમને, શું આપે નાનું ઝરણું, શું આપે નદી તમને, શું આપે નાનું ઝરણું, વાવો જો કોઈ એક ઝાડ તો મળે કોઈ એક તરણું, વાવો જો કોઈ એક ઝાડ તો મળે કોઈ એક તરણું, નદીઓ કે સાગરના નથી મળતા કિનારા, નદીઓ કે સાગરના નથી મળતા કિનારા, સતત સંઘર્ષ થકી આપણે બનવાનું છે જીતનારા, સતત સંઘર્ષ થકી આપણે બનવાનું છે જીતનારા। નમસ્કાર, મારું નામ છે ભાગ્યલક્ષ્મી શામળદાસ રાવલ। હું હાલ વિશ્વાસમાં અભ્યાસ કરું છું, પરંતુ મારી સંઘર્ષની કથાનો આરંભ હું મારા પરિવારથી કરીશ। અમે 5 ભાઈ બહેન છીએ અને 5 ભાઈ બહેન પૈકી હું સૌથી નાની। મારા ઘરમાં આંખોની સમસ્યા એટલે કે દ્રષ્ટિની સમસ્યા ફક્ત મને જ છે, બીજા કોઈને નહીં। જો કે પહેલાં હું જોઈ શકતી હતી અને જન્મના 5 વર્ષ પશ્ચાત તાવ આવવાના કારણે મારી આંખોની દ્રષ્ટિ છીનવાઈ ગઈ। પછી મને મારા મમ્મી પપ્પાએ ધીમે ધીમે સામાન્ય બાળકોની શાળામાં ભણવા મૂકી। ત્યાં પ્રવાસી શિક્ષક આવીને અંધ બાળકોને ભણાવનારા જે હોય તે અઠવાડિયામાં 1 દિવસ આવે અને બાળકને ભણાવે અને બ્રેલ લિપિ, ગણિત વગેરે જે કાંઈ શીખવવાનું હોય એ શીખવે। તો એવી રીતે મને પ્રાથમિક શાળામાં ભણવા મૂકી। જ્યારે હું નાની હતી, મતલબ મારા શૈક્ષણિક જીવનનો આરંભ થઈ રહ્યો હતો ત્યારે મારી આંખો તો ચાલી જ ગઈ હતી, પણ જે શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ હોય જે દ્રષ્ટિ દિવ્યાંગ બાળકોના વિકાસ માટે, તેમના શિક્ષણ માટે કાર્ય કરે, એવી ઘણી સંસ્થાઓ મારા ઘરે આવી અને મારા પપ્પાને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો કે તમે તમારી દીકરીને હોસ્ટેલમાં મૂકો, કોઈ સંસ્થામાં ભણવા મૂકો, જેથી કરીને એનો વિકાસ થાય અને મતલબ એનો સમુચિત વિકાસ થાય। પરંતુ મારા પિતાશ્રી મારા પ્રત્યે એટલી લાગણી અને એટલો પ્રેમ ધરાવતા હતા કે એમણે એવું કીધું કે મારી દીકરી મારા ઘરમાં રહીને જ, મારા પરિવારનો પ્રેમ મેળવીને જ ભણશે, હું એને મારાથી દૂર કે અળગી નહીં કરું। એટલે મેં મારું સમગ્ર શિક્ષણ મારા પરિવારની છત્રછાયામાં અને ખાસ કરીને મારા માતા પિતાની છત્રછાયામાં પ્રાપ્ત કરેલું છે। વાત કરું આગળ તો ધોરણ 10માં હું
વિજાપુર કે શર્મા સ્કૂલમાં ભણતી હતી. ત્યાં શિક્ષકો બધા જ મને ખૂબ જ સહયોગ કરતા હતા અને મારે ધોરણ 10માં 68% મેં પ્રાપ્ત કરેલા છે. ત્યારબાદ વાત કરું ધોરણ 12ની, તો ધોરણ 12 મેં કરેલું છે ઝવેરી હાઈસ્કૂલ વિજાપુરમાંથી અને મારે ધોરણ 12માં મેં પ્રાપ્ત કર્યા છે 60%. એકચ્યુઅલી જ્યારે હું નાની હતી, ધોરણ 5માં ભણતી હતી, એટલે મારી ઈચ્છા એવી હતી કે હું બનું ઇંગ્લિશ ટીચર. એટલે ઇંગ્લિશ ભાષામાં મને એ જ વખતથી ખૂબ જ રુચિ હતી. તો એના કારણે થયું એવું કે મારી અંગ્રેજી ભાષાનો જે પાયો નંખાયો એ ધીમે ધીમે મજબૂત રીતે ઘડાતો ગયો. પછી મને એવું થયું કે હું LLB કરીને વકીલ બનું. પણ જ્યારે હું 10 ભણીને 11-12 ભણતી હતી ત્યારે મને થયું કે હું હવે IAS બનીશ અને IAS બનવા માટે મારે અમદાવાદ શિફ્ટ થવું પડે એવું હતું. પરંતુ મારું જે શૈક્ષણિક કાર્યકાળ હતો એ દરમિયાન હું શિફ્ટ ત્યાં ન થઈ શકી. એટલે ધીમે જેવી રીતે આવડે એવી રીતે કોઈની મદદ લઈને કે જાતે થોડું ઘણું, કારણ કે એ સમયે તો આટલા બધા મીડિયમ્સ પણ નહોતા ભણવાના, યુટ્યુબ, મોબાઈલ વગેરે વગેરે. તો મેં પછી નક્કી કર્યું કે હું બનીશ તો IAS જ. એટલા માટે પછી મેં ધીમે ભણવાની શરૂઆત કરી. પછી આવ્યું મારો કોલેજ કાળ. તો વિજાપુર મહિલા આર્ટ્સ કોલેજમાં મેં સૌ પહેલાં FY મુખ્ય વિષય અંગ્રેજીમાં એડમિશન લીધું. પણ નાના ગામડાઓમાં કેવું હોય કે તમને રાઇટર અને રીડર, અર્થાત તમારા માટે વાંચી શકે એવા વાંચક અને તમારા માટે પેપર લખી શકે એવા લહિયાની સુવિધાઓ મહા મુશ્કેલીએ મળે છે. એટલે મને અંગ્રેજીમાં બહુ સફળતા મળી નહીં કારકિર્દીના વિષય તરીકે. પછી મેં SYના સેકન્ડ યર, કોલેજના સેકન્ડ યરમાં મેં મારો વિષય બદલી નાખ્યો. સંસ્કૃત સાથે મેં ગ્રેજ્યુએશન કર્યું અને હું મારી કોલેજમાં પ્રથમ વિદ્યાર્થીની હતી, પ્રથમ ક્રમે આવનારી વિદ્યાર્થીની હતી અને મારે એમાં પર્સન્ટેજ હતા 68%. ત્યારબાદ મેં એ જ કોલેજમાં MA કરી દીધું અને પછી કેટલીક પારિવારિક જવાબદારીઓના કારણે અને નોકરીની જવાબદારીઓના કારણે, જો કે આ બંને જવાબદારીઓ મારા માતાશ્રી અને મારા પિતાશ્રીના શિરે જ હતી, મારે વિજાપુરમાં જ રહેવું પડે એમ હતું. એટલે પછી મેં નોર્થ ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાંથી MPhilની ડિગ્રી મેળવી અને 2013-14માં હું અમદાવાદમાં શિફ્ટ થઈ અને મારો જે ગોલ હતો કે હું UPSCની પ્રિપેરેશન કરું. જોકે અત્યાર સુધી મારી પ્રિપેરેશન સાચી દિશામાં અને સારી રીતે થઈ શકી ન હતી, કારણ કે મારી પાસે એટલા રિસોર્સિસ કે કાંઈ હતું જ નહીં. પછી હું જ્યારે અમદાવાદમાં શિફ્ટ થઈ એ દરમિયાન મેં GPSCની પરીક્ષા આપેલી અને એની પ્રિલિમ પરીક્ષામાં હું પાસ થઈ ગઈ. એટલે મુખ્ય પરીક્ષાની પ્રેક્ટિસ માટે મારે કોઈ સારું અને એવું પ્લેટફોર્મ જોઈતું હતું જે મને પહેલેથી જ બહુ સારી રીતે તૈયારી કરાવે અને પહેલેથી જ નહીં, એકદમ પાક્કા પાયે તૈયારી કરાવી શકે મારી તમામ પ્રકારની મર્યાદાઓને સાથે લઈને. એ દરમિયાન મને ગૂગલ પર સર્ચ કરવાના કારણે વિશ્વાસ એજ્યુકેશન પ્રાઇવેટ લિમિટેડનો પરિચય થયો અને હું આ સંસ્થામાં આવી. શરૂઆતમાં તો હું માત્ર મુખ્ય પરીક્ષાની પ્રેક્ટિસ કરવા માટે જ અહીંયા આવી હતી, પરંતુ અહીંયા આવ્યા પછી મેં જોયું કે આ સંસ્થાના જે ડાયરેક્ટર છે તોમર સર, એ ખૂબ જ સારી રીતે ભણાવે છે અને વિદ્યાર્થીઓને એકદમ પાક્કા પાયે
તૈયારી કેવી રીતે કરવી અને સાચી દિશામાં માર્ગદર્શન આપે છે. પછી મેં વિશ્વાસમાં એડમિશન લઈ લીધું. જો કે આપ સર્વેને જાણીને ખૂબ જ આનંદ અને આશ્ચર્ય થશે અને એની સાથે સાથે હું અત્રે તોમર સરનો આભાર પણ સાચા હૃદયપૂર્વક વ્યક્ત કરવા ઈચ્છીશ કે હું વિશ્વાસમાં જ્યારથી આવી ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધી હું એક પણ રૂપિયો આપ્યા વગર અહીંયા અભ્યાસ કરી રહી છું. પછી 2017ની જે જીપીએસસી હતી એની મુખ્ય પરીક્ષામાં પણ હું ક્વોલિફાય થઈ ગઈ અને ઇન્ટરવ્યૂ આપ્યું મેં. પણ કેટલી પોલિસીઝ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ એવા કહી શકો ગવર્મેન્ટના કે જેના કારણે મારું સિલેક્શન ના થયું. એ દરમિયાન પણ સરે મને ધીમે ધીમે એકદમ સાચી દિશામાં ખૂબ જ સારું માર્ગદર્શન આપવાનું શરૂ કર્યું હતું. એમના માટે પણ મારા જેવી વિદ્યાર્થીનીને ભણાવવી એ પહેલો પ્રયાસ અને ખૂબ જ નવી વસ્તુ હતી. તો ધીમે ધીમે સરે પણ મારી સાથે અનુકૂલન સાધવાનો પ્રયાસ કર્યો અને મેં પણ. પછી અનલકીલી મારું સિલેક્શન એ વખતની જીપીએસસીમાં થયું નહીં અને પછી 2018, 19, 20 કોરોના આ બધું આવ્યું અને કોરોનામાં તો વિશ્વનો કોઈ પણ એવો ખૂણો બાકી નથી જ્યાં કોઈ વ્યક્તિને હેરાનગતિ ના થઈ હોય કોરોનાના કારણે. 2019ની પણ જીપીએસસીની પીટી પરીક્ષા મેં પાસ કરેલી, મેન્સ લખી, પણ અનલકીલી મેન્સમાં મારું થયું નહીં એટલે ઇન્ટરવ્યૂ માટે હું ક્વોલિફાય નહીં થઈ શકી. પછી મારા જીવનમાં કહી શકાય કે એક બહુ મોટી આઘાતજનક ઘટના ઘટી. 2022 તારીખ 2 માર્ચ બુધવારના રોજ મેં મારા પિતાશ્રીને ગુમાવ્યા. આ આઘાત મને ખબર નથી કે મારા અસ્તિત્વ દરમિયાન ક્યારે પૂરાશે ભરાશે ખબર નહીં. જ્યારે શું હવે હું આ ઘટનાને ભૂલી જ નથી શકતી, પણ જ્યારે આ વસ્તુ મને યાદ આવે છે ત્યારે મારા અસ્તિત્વ પર બહુ મોટા ઘા સર્જાય છે. એ દરમિયાન થયું એવું કે સિનિયર ક્લર્કની એક્ઝામ મતલબ પીટી જે 2021માં લેવાની હતી, સોરી મને કદાચ સાલ અપ્રોપ્રિએટ યાદ નથી, પણ એની પીટી મેં પાસ કરેલી અને હું એની કમ્પ્યુટરની પ્રેક્ટિસ માટે અંજન મંડળ જતી હતી. તો હું મારા ક્લાસમાં ગઈ હતી મારા પિતાશ્રીને આવજો કહીને, અને જ્યારે ક્લાસમાં મારું ક્લાસ પૂરું થયું અને પછી મારા મોમનો ફોન આવ્યો કે પપ્પા નથી હવે. તો આ આઘાતજનક સ્થિતિમાં પણ 4 તારીખે એટલે 2 તારીખે મારા પિતાશ્રીનું અવસાન થયું, 3 તારીખે એમના અંતિમ સંસ્કાર હતા અને અમારે કમ્પ્યુટરનો ટેસ્ટ હતો 3 તારીખે. તો એમની અંતિમ ક્રિયા ચાલી રહી હતી ત્યારે મારા કમ્પ્યુટરનો ટેસ્ટ ટાઈપિંગ ટેસ્ટ ચાલી રહ્યો હતો. એવી આઘાતજનક સ્થિતિમાં પણ હું એ જગ્યાએ એટલા માટે પહોંચી શકી કારણ કે સરે જે મોરલ સપોર્ટ મને આપેલો છે અને આપી રહ્યા છે એના કારણે મારાથી ત્યાં પહોંચી શકાયું. આઘાત લેશ માત્ર પણ ઓછો નહોતો, પણ જે લડવાની ઝઝૂમવાની જે મારી પ્રકૃતિ છે એણે મને કહ્યું કે તારે આગળ વધવાનું છે અને તારે જવાનું છે. તો એ એક્ઝામ મેં આપી, પણ અનલકીલી એમાં પણ મારું સિલેક્શન નહીં થયું. પછી મેં આરઆરબી ગ્રુપ સીની એક્ઝામ જે 2021માં એની પીટી લેવાની હતી અને 2022માં એની મેન્સ, એ બંને મેં પાસ કરી, પણ જે કટ ઓફ બને અલ્ટિમેટલી એમાં પણ અનલકીલી મારું સિલેક્શન થયું નહીં. હવે તમે વિચારો કે આપણે આટલા વર્ષોથી તૈયારી કરતા હોઈએ, તમારો મુખ્ય આધાર તમારા પિતાશ્રી જ્યારે તમારી પાસેથી છીનવાઈ જાય અને સમાજ તમને જાણીતા ઓળખીતા લોકો એમ કયા કરે
કે ભાઈ કેટલું ભણીશ, ક્યાં સુધી ભણીશ, નોકરી આવશે કે નહીં, ચાલશે, મૂકી દે, નથી ભણવું, પપ્પાનું પેન્શન આવે છે, ગરીબ ઘર છે, ઘરે બેસી રહેજે, ભણજે, ખાજે, હવે કાંઈ કરવું નથી જીવનમાં. આવા બધા મેણાટોણા એવા લોકો, કેવા લોકો, યોર સો કોલ્ડ રિલેટિવ્સ એવું બધું કીધે રાખે એવી માનસિક મથામણની પરિસ્થિતિમાં પોતાની જાત ઉપરનું સંતુલન, વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધા શેની? તો જીવનમાં કંઈક અર્જિત કરવાની શ્રદ્ધા, એને ટકાવીને આગળ ચાલવું કેટલું મુશ્કેલ છે ને એ માત્ર આવી બધી પરિસ્થિતિઓમાંથી પસાર થનાર વ્યક્તિ જ કહી શકે. સાંભળનાર માત્ર સહાનુભૂતિ દર્શાવી શકે, પણ જેને અનુભવ્યું છે એ કહી શકે કે એને કેવી માનસિક તાણમાંથી પસાર થવું પડ્યું હશે. તો મારા પિતાશ્રીના અવસાનના તરત જ પછી મારા સો કોલ્ડ રિલેટિવ્સે મને આવા બધા મેણાટોણા મારવાની શરૂઆત કરી, અને બહુ દૂરના નહીં, બહુ નજીકના જ. પછી હું છતાંય મારો જે નિત્યક્રમ કે ભાઈ ક્લાસમાં આવવું, ભણવું, સર જે બોલે એને ધ્યાનપૂર્વક સાંભળવું, રેકોર્ડિંગ કરવું, ઘરે જઈને વળી પાછી એને રિવાઇઝ કરીને પોતાના અવાજમાં એના નોટ્સ બનાવવા, આ બધી પ્રક્રિયા હું ધીમે ધીમે મહા મુશ્કેલીએ ચલાવતી રહી. કારણ કે મારા મોમ એ વખતે મારા નેટિવ પ્લેસ પર હતા, જે અંતિમ ક્રિયાને બધું કરવાનું હોય એમાં. તો હું મારા ઘરે, મારા પડોશી એક બા હતા, એમના ઘરે રાત્રે સૂઈ જતી અને મારા ઘરે આખો દિવસ ભણતી. એવી રીતે મહા મુશ્કેલીએ મેં મારું એ જે શું કહી શકો તમે, વનવાસ કે અજ્ઞાત કાલ જેને કહેવાય જીવનનો, અથવા તો સૌથી કપરો સમય મારા જીવનનો, એ મેં એવી રીતે ધીમે ધીમે રડતા, દુઃખી થતા, સ્યુસાઇડ્સના સતત વિચારો આવતા એવી પરિસ્થિતિમાં મેં પસાર કર્યો. અને પછી જ્યારે જુનિયર ક્લર્કની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આવી તો ફોર્મ ભરીને 29 જાન્યુઆરી 2023ના રોજ એની એક્ઝામ હતી, પરીક્ષા હતી. તો પરીક્ષા આપવા માટે હું નીકળી. થતું એમાં એવું કે ભાઈ દરેકને જે નિયમ લાગુ પડે એવા નિયમો અમને પણ લાગુ પડતા કે ભાઈ તમને તમારા જિલ્લામાં નહીં પણ એનાથી ઘણે 200-300 કિલોમીટર દૂર સેન્ટર આપવામાં આવે. તો એ બાબતે પણ મેં દિવ્યાંગ કમિશનર શ્રીને રજૂઆત કરેલી, અને તમામ રજૂઆતોને સાંભળીને દરેક દિવ્યાંગજન માટે એવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી કે એમને એમનો જિલ્લો કે નજીકનો જિલ્લો મળી જાય. પણ આ બાબત તારીખ 29 જાન્યુઆરી 2023 સુધી લાગુ નહોતી થઈ. એટલે મારું સેન્ટર હતું ખેડા જિલ્લાનું નડિયાદ. ત્યાં મારે જવાનું હતું. મહા મુશ્કેલી અમે નીકળેલા ઘરેથી હું. તો થોડા આગળ પહોંચ્યા હશું, અમદાવાદ પાર કરવાની તૈયારી હશે, અને ફોન આવ્યો કે ભાઈ પેપર ફૂટી ગયું છે એટલે ઘરે જાઓ. એટલે પછી ઘરે આવ્યા પાછા. પણ પછી સરકારશ્રીના સખત પ્રયત્નોના કારણે જે લેજિસ્લેશન્સ પસાર થયા, અને છેવટે 9 એપ્રિલ 2023ના રોજ જે એક્ઝામ લેવાની, એમાં મેં એક્ઝામ આપી. અત્રે હું આપ સર્વેનું ધ્યાન એ બાબતે દોરવા ઈચ્છું છું કે જ્યારે તમે તમારી એક્ઝામ આપો છો તો તમે તમારી પરીક્ષા જાતે લખશો. તો જ્યારે મારું પેપર જાતે લખવાનું હોય તો એની પ્રેક્ટિસ, સ્પીડ, અક્ષર વગેરે વગેરે જે ઝીણી બાબતો આવે એનું ધ્યાન મારે પોતે કેળવવાનું હોય, તકેદારી મારે પોતે રાખવાની હોય. પરંતુ દિવ્યાંગ વિદ્યાર્થીઓની બાબતમાં, ખાસ કરીને દ્રષ્ટિ દિવ્યાંગ ઉમેદવારોની બાબતમાં થાય એવું કે અમને જે લહિયાના ધારાધોરણો હોય સરકારશ્રી દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલા, અમારે એમનું પાલન કરવું પડે. એટલે મારી જે જુનિયર ક્લર્કની એક્ઝામ હતી એ એક્ઝામ લખવા માટે મારે લહિયાની જરૂર હતી, અને લહિયાની લાયકાત
જે નક્કી કરેલી છે સરકારશ્રી દ્વારા આ પ્રકારની એક્ઝામમાં એ હતી કે ધોરણ 10ની પરીક્ષા આપેલ વિદ્યાર્થી જ મારો લહિયો બની શકે. તો એક તો મહા મુશ્કેલીએ શોધ્યો લહિયો અને એ મારી એક્ઝામ લખવા આવેલો અને પછી હમણાં જે તારીખ 16 જૂન 2023ના રોજ રિઝલ્ટ આવ્યું એમાં હું દ્રષ્ટિ દિવ્યાંગની જે કેટેગરી છે એમાં હું પ્રથમ ક્રમે છું. મારી આ સફળતાનો જેટલો શ્રેય મારા માતાશ્રી અને પિતાશ્રીને જાય છે એટલો જ શ્રેય તોમર સરને પણ જાય છે. કારણ કે એ માત્ર ગુરુ નથી, એ મારા મેન્ટોર પણ છે. એમણે મને માત્ર ભણાવી જ નથી, જ્યારે મતલબ ખાસ કરીને મારા પિતાશ્રીના અવસાનનો જે કાળ હતો, જ્યારે મને સ્યુસાઇડ્સના થોટ્સ આવતા હતા, ત્યારે ભણવાની સાથે સાથે સરે મારું કાઉન્સિલિંગ પણ કર્યું છે. સરે જ મને કહ્યું હતું કે ભાગ્યલક્ષ્મી, તું સુસાઇડ કરી લઈશ તો એનાથી તારા પપ્પા પ્રત્યેનો તારો પ્રેમ સાચો કે મોટો પુરવાર નહીં થાય. જો તું એમને સાચા અર્થમાં પ્રેમ કરતી હોય ને અને એમને સાચા અર્થમાં જો શ્રદ્ધાંજલિ આપવા ઈચ્છતી હોય ને તો તારી જાતને સાબિત કર, કંઈક બન, તો જ તારા પિતાશ્રી પ્રત્યેનો તારો પ્રેમ પુરવાર થશે. એટલે પછી હું ધ્યાન તો એ વખતે પણ આપતી જ હતી, પણ એવા મેન્ટલ ટ્રોમામાં એક એવું થાય કે તમને સ્યુસાઇડ્સના વિચાર સતત આવ્યા કરે. તો હું રોજ ક્લાસમાં જાઉં અને રોજ સરને કહું કે સર, મને કંટાળો આવે છે, મારે નથી ટકવું. તો સર મને દરરોજ બેસાડીને મારું મેન્ટલ કાઉન્સેલિંગ કરતા હતા કે નહીં, તારે આવું બધું નથી વિચારવાનું. તો આ બધી પરિસ્થિતિઓમાંથી ધીમે ધીમે હળવે પસાર થઈને મેં એકચ્યુઅલી 3 એક્ઝામ આપી હતી 2023માં. હું જણાવી દઉં આપ સર્વેને. તારીખ 9 એપ્રિલ 2023 જુનિયર ક્લર્કની એક્ઝામ, પછી તારીખ 16 ઓક્ટોબર ડીવાયએસઓની એક્ઝામ, અને આ બંને હતી, ડીવાયએસઓની તો 22માં હતી અને જુનિયર ક્લર્કની 23માં, અને તારીખ 8 જાન્યુઆરી 2023 જીપીએસસી ક્લાસ 1-2ની પ્રિલિમ પરીક્ષા. તો ડીવાયએસઓમાં પણ મારે 0.5 માર્ક્સ ઓછા હોવાના કારણે હું એની મુખ્ય પરીક્ષા નહીં લખી શકી. બાકી આમ નજીક, એટલે કહેવાય ને કે ભાઈ નાવડી કિનારે આવીને ડૂબી ગઈ એવી પરિસ્થિતિ થઈ ગઈ હતી. પણ એક નાનકડી સફળતા મળી મને કે જુનિયર ક્લર્કમાં મારું સિલેક્શન થયું. ડીવી વગેરેની પ્રોસેસ હજી ચાલી રહી છે. પણ હું એક વાત ઉપર ખાસ ભાર આપવા ઈચ્છું છું અને આપ સર્વેનું ધ્યાન ખાસ દોરવા ઈચ્છું છું કે મારા જીવનની કોઈ પણ સફળતા હોય, ખાસ કરીને મારી કારકિર્દી સંદર્ભેની કે મારા જીવન સંદર્ભેની પણ, તો એમાં જેટલો શ્રેય મારા માતાશ્રી તથા પિતાશ્રીનો છે એટલો જ શ્રેય હંમેશા તોમર સરનો રહેશે ને રહેશે જ. કારણ કે હું આજે પણ અહીંયા છું. મારે જ્યારે જોબ ચાલશે અને મને મતલબ શરૂ થશે અને મને સરની જરૂરત અનુભવાશે ત્યારે પણ હું અહીંયા આવીશ, અને હું ત્યાં સુધી આવતી રહીશ જ્યાં સુધી હું મારા ડિસાઇડેડ ગોલને અચીવ ના કરી લઉં. એટલે હું એટલા માટે જ આ વાક્ય ફરીથી બોલું છું કે મારા જીવનમાં હું આજે જ્યાં છું અને ભવિષ્યમાં જ્યાં કોઈ પણ જગ્યાએ હું હોઈશ, એનો શ્રેય જેટલો મારા માતાશ્રી તથા પિતાશ્રીને જાય છે એટલો, અને કદાચ એના કરતાં પણ વિશેષ તોમર સરને મળશે ને મળશે. ધન્યવાદ.